من شيخنا حبيب مارسنا محمد بن شيخنا محمد يحيى علوم الدين. نوينا مثل ما نوى أبونا وجيراننا شيوخنا ورجالنا وأسلافنا صالحين الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. ونسأل الله القبول والإقبال صلاح أحوال ظاهر باطنا مع اللطف والعافية صلاح العاقبة ويغفر ذنوب ويسر عيوب سهل بلما الدلوب بجاهب المحبوب محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. الحمد لله القادم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استعمر وجائز بفضله وعدله للكل كل ممكن كفعله. أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخافف المرض. عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب. واحفظ بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم. هم آدم إدريس نوح حدهما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الدغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان احتذى. 4 من كتب تفصيلها دورة موسى بالهدى تنزيلها. زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم. وكل ما أتى
به الرسول فحقه تسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي واجبي ما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكر تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية الكبرية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاد المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعبس كذا عمته صفية تدى وبلغ النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي رب الكلام من غير كيف حصار وافترض عليهم بعد 50 فرد والأمة في الإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفعله وهذه عقيدة مختصرة وللعواز سادة ميسرة نعلم تلك مد المرزوق لصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي لمن قد علم والآل وصحبه وكل مسلم وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميزون بعد الجمال تاريخها الجمال سميتها عقيدة الأوامي من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة الأوامي من واجب في الدين
بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم، افتح علينا وعلى آلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله Harun wa Musa wal Yasa' Dawudu Sulaimanut Taba. Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba. Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Daqayya. Harun ibn Imran bin Kahid bin Lawi bin Ya'qub. Wa Musa kalimullah akhu Harun asy-Syaqiq arsalahu Allah li hidayati Fir'aun wa qaumihi. Wal Yasa' bin Akhtub ibn al-Ajuz min anbiya Bani Israel ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Nabi Harun adalah saudara Fir'aun, saudara Musa, yang beliau juga dapat hadiah. Beliau ini kenabiannya dapat hadiah dari Nabi Allah Musa, dapat hadiah dari Nabi Allah Musa. Ketika Nabi Allah Musa itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di Tur Sina, maka Nabi Allah Musa diberi beberapa keistimewaan. Salah satunya Nabi Allah Musa mengajukan, karena Nabi Allah Musa itu agak pelat. Beliau agak pelat, lalu makanya dikata-katai, dia diilokno, diolok-olok sama Fir'aun. Wala yagadu yubin, omongannya itu gak jelas, omongannya gak jelas. Lalu Nabi Allah Musa meminta kepada Allah SWT, ij'al li waziran min ahli akhi Harun akhi. Ya Allah, jadikan wazir atau sebagai pendampingku atau juru bicaraku adalah Harun. Maka oleh Allah SWT Nabi Allah Harun diangkat menjadi nabi. Dan Nabi Allah Harun ini Nabi Allah Harun ini saudara Syakik. Jadi Fir'aun itu waktu zamannya Fir'aun itu ketika dapat kabar bahwasannya akan mimpi. Raja Fir'aun itu mimpi bahwasannya akan ada seseorang lelaki yang akan menggulingkan kamu atau yang akan membunuhmu. Maka dibunuh semua orang-orang laki. Anak-anak laki semuanya dibunuh. Ketika semuanya dibunuh, orang-orang mereka itu khawatir. Masa setiap anak bayi laki dibunuh? Lah terus nanti sisa perempuan saja. Lah kalau Fir'aun itu orangnya termasuk menggebu-gebu dalam pembangunan. Apalagi setiap raja dan keluarga raja di zaman Fir'aun itu makamnya itu piramid. Jadi kalau kita tahu piramid itu banyak, itu isinya makam. Bukan 1 2 piramid itu banyak.
Ada piramid yang kecil, ada piramid yang besar. Semakin besar itu adalah semakin pengaruhnya kerajaan itu semakin besar. Ya. Dan dibangun sebenarnya piramid yang sangat besar untuk Fir'aun. Untuk Fir'aun. Tapi ketika Fir'aun itu bermimpi seperti itu, tanya kepada Perdana Menterinya. Siapa Perdana Menterinya Fir'aun? Namanya Haman. Ya. Fir'aun ini orangnya nggak pintar-pintar amat. Ya. Bahkan bisa dikatakan Fir'aun ini orangnya bodoh. Orangnya bodoh. Dan untuk segala sesuatu dia itu tanyanya sama Haman, Perdana Menterinya Fir'aun. Dan Haman ini tahu Fir'aun ini bodoh dan senang dipuk, senang diangkat-angkat. Salah satunya Fir'aun ini Fir'aun ini tidak pernah sakit. Ya. Maka ketika ngomong sama Haman, saya ini nggak pernah sakit dan lain sebagainya, dijawab sama Haman, oh berarti kamu Tuhan. Berarti kamu Tuhan. Jadi setiap apapun yang dilakukan Fir'aun itu nggak pernah kena masalah. Subhanallah ya, Fir'aun itu tidak pernah kena masalah. Tapi memang itulah caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang ya beruntung lah ada orang yang pernah kena atau keserempet masalah itu ya kadang-kadang ada untungnya. Kenapa? Karena menunjukkan Allah itu perhatian. Pernah kita kisahkan ada seorang suami istri yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, sepasang suami istri ini dia itu selama menikah nggak pernah ada cekcok, pernah ada masalah, nggak pernah ada tukaran ataupun apa, nggak pernah. Ini suami istri. Akhirnya si istri ini khawatir, ini kalau nggak ada masalah kayak gini terus, ini masuk bener, ini bener apa? Ya. Kalau kita kan kalau nggak ada masalah gini, wah berarti romantis ini atau harmonis ini dan lain sebagainya. Tapi nggak, menurut dia, kok nggak ada masalah? Ya. Mau dicari masalah ya nggak ketemu masalah. Ya. Akhirnya suatu ketika si istri nggak sanggup lagi sudah. Suaminya berangkat ke pasar atau ke kebun. Si istri menulis surat, wahai suamiku, kelihatannya pernikahan kita ini nggak benar-benar saja. Wahai suamiku, sebaiknya saya pergi dari sini. Ditulis ini surat, ditaruh. Si istri berangkat. Subhanallah, nggak lama daripada itu suaminya datang. Ketika si suami datang cari, wahai istriku dan lain sebagainya. Wah, masya Allah sayang dan lain sebagainya. Tapi dicari-cari nggak ada. Terus dilihat di situ ada surat, ada kertas atau apa di surat. Dilihat, ternyata di dalam surat tersebut si istri pamit minggat. Ya, ini minggat bukan karena tukaran, minggat tapi karena terlalu harmonis. Nyari. Ya, minggatnya karena terlalu harmonis. Ya. Subhanallah. Lalu kemudian si suami begitu mendengar seperti itu kaget, berdiri suami. Nggak taunya di atasnya itu ada lampu minyak. Begitu berdiri kemudian kepalanya terbentur lampu minyak tersebut, minyaknya tumpah nyambar ke rumah tadi itu. Wah, terdengar teriakan-teriakan macam-macam. Gak taunya si istri itu kayak mendengar ada suara teriakan, nggak seberapa jauh, ditoleh. Ternyata dilihat itu posisi rumahnya dia. Gak taunya si istri balik. Ketika balik dilihat rumahnya itu sudah mulai hilang separuh, sudah terbakar. Si suami cuma duduk gitu aja. Dipanggil sama si istri, wahai suamiku, ditelok. Kaget suami. Terus ditanya, wahai istriku, kenapa kamu minggat? Ini kebakar ini gara-gara kamu katanya. Sempat nyala lagi pokoknya.
Ini ketika saya membaca suratmu, saya berdiri kena lampu minyak, terbakar ini semuanya, jatuh dan terbakar ini semuanya. Katanya si istri mengatakan alhamdulillah. Lu kaget. Lu kok alhamdulillah? Iya. Wahai suamiku, selama ini saya menikah dengan kamu ini semuanya baik-baik saja. Setahun, 2 tahun sampai sekian lama menikah, itu baik-baik saja, nggak tahu tukaran, nggak tahu apa-apa. Maka saya heran nih, jangan-jangan gara-gara ini, ya, ini Allah SWT memperhatikan kita. Karena ujian itu kan innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah SWT kalau cinta sama seseorang hamba itu diberi ujian. Ya, diberi ujian. Dan semakin luar biasa posisi hamba tadi, ujian tersebut itu akan, nah ini bedanya. Kalau orang dekat dengan Allah SWT, dia akan merasakan ujian ini adalah cubitan mesra dari Allah. Tapi kalau orangnya itu nggak tahu menau, pokoknya ujian gaya sumpek, ya ini berarti posisinya dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu bukan ujian, tapi itu hukuman. Nah, sampai ada beberapa hal yang luar biasa saya dapatkan itu. Luar biasanya gini. Ketika kemarin waktu kita perjalanan umroh ini, ya itu ibroh semuanya. Ada satu rombongan itu telat bisnya. Dia sudah check out dari dari hotel, tapi subhanallah bisnya itu 5-6 jam setelah check out. Jadi agak terlantar sedikit lah. Ya, tapi nggak di jalan-jalan, masih di hotel situ. Saya lihat subhanallah. Ya, mata manusia ya ngomongin sakno, kasihan. Tapi subhanallah ada satu orang mengatakan seperti ini. Iki telat iki gara-gara Allah itu sayang ambil kita. Ini sudah tawafat dan lain sebagainya. Terus dia mengatakan ini telat ini gara-gara Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Loh, jamaahnya ngomong, "Lu sayang tekan ndi?" Iki terlantar lho iki seberapa jam nih sampai turu-turu nang bin dan lain sebagainya. Iki. Lalu kata orang tersebut gini loh. Mekah itu apa? Mekah itu biladillah. Ya, tanah suci Allah. Dan kalian semuanya itu umroh. Umroh itu berarti tamune. Karena kan yang orang umroh itu namanya Duyufur Rahman atau Duyufur Rahman. Ya. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu kalau suka sama tamunya ditahan-tahan. Logikanya ini. Kalau rumahnya sampean kedatangan tamunya itu dicintai, tamunya itu asik, enak, baik dan lain sebagainya. Kira-kira kalau tamu tadi itu kita masih betah ngobrol, tamu tadi kita ketika mau pulang, apa kita semangat? Ya lah nguliyo ngono. Enggak kan? Enggak mungkin ngusir itu. Tapi kita akan mengatakan sebentar, tunggu dulu, makan dulu, sebentar, ini masih dimasakkan, sebentar, ini sebentar, ditahan-tahan oleh tuan rumah tadi. Begitu juga kita, kata orang tadi. Begitu juga kita ini tamunya Allah. Kita ini masih ditahan-tahan ini karena Allah masih sayang, senang ngambil rombongan ini kita orang katanya. Rombongan kita ini Allah masih senang, sabar dulu katanya. Subhanallah, setelah itu bisnya berangkat. Cuman yang luar biasanya di situ, ya, pikirannya sampai situ. Nah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika memberikan musibah kepada seseorang itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin memanja-manja sedikit, ya, ingin bermanja-manja sedikit kepada hambanya. Tanda kutip ya, itu manja-manjanya apa ya, nah, itu. Makanya kita harus memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dirayu Allah itu. Begitu selesai ojo tambah ini wah iki padahal aku sembayang tok iki. Malah diungkit-ungkit, jangan ya Allah, subhanallah, Allah. Puji Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, dengan doa dan lain sebagainya. Nah itulah ujian itu, seperti itu jalannya ujian. Dan kemudian,
Nabi Harun itu ada yang mengatakan adiknya Nabi Musa, ada yang mengatakan saudara atau kakaknya Nabi Musa. Lalu kemudian ketika itu Fir'aun mengatakan bunuh semua orang laki. Wah protes, lanang dibunuh kabeh lak kari wedok tok. Lah sing bangun-bangun iki sapa? Wedok ndak iso angkat-angkat katanya. Tahu sendiri batu batanya piramid iki meja kalah gede. Ya, kadang-kadang batu bata yang tap ini aja. Ya, diisi telus bungku-bungku wong wis gak karuan kabeh. Apa meneh gede kayak gitu. Wah, rancuk gak bisa katanya. Dan Firaun itu bangsanya Kipti. Bangsanya orang-orang Mesir itu Kipti. Budaknya Kipti itu Bani Israel. Terus kalau ketemu Bani Israel itu budak orangnya. Nah, dibunuhi semuanya. Akhirnya bilang, lo kalau dibunuh semuanya laki habis. Terus bagaimana? Kasih jeda, sak tahun mata ini, sak tahun enggak. Orang musimnya kan. Iya. Ya. Jadi pas setahun tidak membunuh, lahirlah Harun. Nah, ketika tahunnya membunuh, lahirnya Nabi Musa. Begitu lahir Nabi Musa, ya. Kemudian dilarutkan ke sungai, bukan sungai Nilnya, tapi anak sungai Nil. Nek sungai Nil kegeden. Kalau dia hilang nih, ya. Karena sangat besar sungai Nil itu. Berantas gak ada apa-apa. Ya, besar itu. Lalu diambillah oleh Asiyah daripada istrinya Fir'aun. Asiyah ini beriman. Ya, berkat nolong Nabi. Jadilah seorang ya. Duduk tadi. Kita ini majelis diuji, ada ujian gini. Mudah-mudahan Allah lihat tekad kita hadir semuanya, hajat kita dikabulkan. Hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu dilarutkan di situ oleh ibunya siapa namanya? Ibunya Musa, diambillah oleh Asiyah. Ketika diambil oleh Asiyah, Firaun kaget. Soalnya itu tahun mata ini tahun bunuh. Kok ana arek cilik? Kata Firaun enggak ada anak, Asiyah enggak punya anak. Ya, anak laki enggak punya dia. Ya. Lalu kemudian Asiyah merayu Firaun. Asiyah itu cantik. Ya, cantik, dirayu Firaun. Firaun itu seperti apa? Firaun itu enggak dukur nemen di zamannya ya. Nah, zaman saya ya dukur. Ya. Tapi zaman itu ya Firaun itu enggak terlalu tinggi. Jenggotnya panjang. Dan Fir'aun itu konon adalah orang yang pertama kali pakai kopkobah. Apa kopkobah itu? Kelompen. Nah, pakai bagia. Terompah, bukan terompah, kelompen lah bahasa kita itu. Jadi Fir'aun itu kalau jalan, itu muni, lotak. Satu istana itu nggak ada yang punya, tidak ada yang pakai seperti itu kecuali Fir'aun. Jadi ngerti. Kalau ada yang jalan klotak wis tegep kabeh. Fir'aun. Makanya saya pernah ngomong sama orang, zaman saiki ki ono reinkarnasine Fir'aun niku. Apa itu? Bukan jalan jepit, bukan. Ya, nek mlaku kudu di ngerteni iki berarti sing lewat fulan kok. Dadi apa di player mlaku ini. Itu Fir'aun niku. Ya. Apa cek wong ngerti. Ya. Fir'aun itu seperti itu, supaya orang tahu, supaya orang sigap, jadi itu Fir'aun. Janggotnya panjang. Subhanallah, beberapa hari dipelihara itu Musa. Ya. Belum apa-apa Nabi Musa itu yang masih belum nabi, masih kecil itu dipangku oleh Fir'aun. Janggotnya Fir'aun ini menarik tadi nih. Dipangku ya ditarik, jungkel Fir'aun. Fir'aun itu sampai wah, langsung di pikiran Fir'aun, oh yo iki areke. Ini orang yang bakal membunuhku. Wah, ribut. Patah ini arek, kata Fir'aun. Gak taunya Siti Asiyah datang. Duh, iki arek cilik gak ngerti apa-apa katanya. Ini anak kecil gak tahu apa-apa. Gak mungkin ini sampai ditarik sampai jungkel, ini bayi loh ini.
Tapi memang Nabi Musa itu kuat, saking kuatnya itu tukarannya Nabi Musa itu ambil malaikat. Malaikat itu pernah datang itu sampai ketakutan malaikat itu. Ya, malaikat maut lagi. Malaikat maut datang, ada riwayat hadisnya itu ditampar malaikat maut tadi. Sampai balik, ya Rabb, laqad arsaltani ila rajulin faddin ghalid. Ya Rabb, engkau mengutus saya kepada seseorang lelaki yang temperamental. Ya karena malaikat maut itu kalau mendatangi seorang nabi atau mencabut nabi harus izin, pamit. Boleh nggak saya cabut? Saya disuruh Allah, diperintahkan gitu. Dan Nabi Musa enak-enak santai diparani malaikat maut, kampleng. Subhanallah. Itu cerita Nabi Allah. Kemudian malaikat itu mengatakan, ngomong sama Musa. Allah SWT mengatakan, wahai malaikatku, pergilah ke Musa, katakan, wahai Musa, apakah engkau tidak rindu kepadaku? Terus kalau dia mengatakan rindu, maka katakan satu-satunya jalan bertemu Allah ya mati. Ya. Riwayat yang lain mengatakan, wahai Musa, Allah memberikan engkau mundur di dalam kematianmu atau ajalmu sebanyak bulu di kulit kambing yang kau pegang. Jadi kambing plak cekel. Ya hitungane iki pira? Ya itu tambahannya. Ya. Malaikat turun. Ketika malaikat turun cuma ditelitoki Nabi Musa ya kan marano meneh kan. Malaikat itu datang mengatakan, wahai Musa, sebentar. Kamu enggak kangen sama Allah? Oh, kangen katanya. Nabi Musa ini minta, ya Rabbi arini andur ilaik, ya Allah, tunjukkan saya engkau ya Rabb. Waktu minta supaya ditunjukkan itu, Allah mengatakan lantarani walakin undur ila jabal. Nabi Musa, Allah mengatakan lihat kepada gunung itu. Kalau kamu bisa melihat gunung itu, kamu bisa melihat saya. Gunung tadi itu dibuat berpijar sampai Nabi Musa itu semaput. Dengan kuatnya seperti itu Nabi Musa, cuman gunung tadi dibuat berpijar atau terang sedikit, semaput Nabi Musa. Semenjak itu Nabi Musa itu punya cita-cita kepingin ketemu Allah. Malaikat nawari ngono. Ya. Gak kangen, kangen. Pengen ketemu, pengen. Nah, satu-satunya jalan itu untuk ketemu itu ya mati. Loh yo saya gak usah GPL lah. Gak pakai lama. Ya. Dicabut Nabi Allah. Nah itu Nabi Allah Musa itu. Fir'aun ditarik jungkel. Nah kata Asia, ini anak kecil nggak tahu apa-apa. Dites. Maka diambillah yang namanya tamroh wa jamroh. Tamroh itu kurma, jamroh itu bara api. Ambil. Disuruh ngambil itu Musa. Nabi Musa itu nabi. Begitu mau ngambil tamroh atau kurma, ditampel malaikat Jibril, plak, yang diambil adalah bara api. Duduk mengangang ngono ndak, baranya dijepek begitu cos ilatnya atau lidahnya luka. Nah, disitulah Nabi Allah Musa asal muasalnya Nabi Allah Musa tidak bisa atau pelat dalam bicara. Oh, Fir'aun percaya nih. Ya. Jadi Fir'aun gak punya anak laki, punya anak perempuan. Anak perempuannya Fir'aun ini ya, yang kalau kita tahu itu Nabi Allah, baginda Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj mencium bau wangi. Bau wangi apa ini? Ini bau wanginya masyitah. Siapa masyitah? Masyitah itu artinya tukang sisir. Masyitah binti Fir'aun. Tukang sisirnya rambutnya anaknya Fir'aun. Itu masyitah. Masyitah itu pernah pas tukang salon ya. Pas nyisir rambutnya anaknya Fir'aun jatuh itu sisirnya. Begitu jatuh dia mengucapkan, ini latanya la ilaha illallah. Maksudnya itu latane la ilaha illallah. Iku latane. Saya kira latah iku macam-macam. Macam-macam latah itu. Subhanallah dia. Putrinya Fir'aun ngomong, "Loh, apakah ada Tuhan selain bapakku?" katanya. Katanya dia, "Rabbi wa rabbu abu rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki Allah." Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu ya Allah katanya.
Duh, ngamuk. Putrinya Fir'aun itu ngamuk, marah. Dilaporkan ke Fir'aun. Maka oleh Fir'aun nah, subhanallah, Masyidah ini punya anak perempuan kecil, bayi. Ya, anak pertama, kedua sudah mati semuanya. Dihukum sama Fir'aun tadi. Dimasukkan ke dalam apa? Zait atau minyak panas sekali. Tetap nggak goyah imannya Masyidah. Anak perempuannya mengatakan Allah semuanya. Disuruh nyembah Fir'aun nggak mau. Tapi begitu putrinya tadi itu, putrinya Masyidah tadi itu yang kecil, masih bayi, ketika akan diambil dan kemudian dimasukkan ke dalam minyak, Masyidah tergerak hatinya. Ada rahmat di dalam hatinya. Wah, sanore agak mundur Masyidah. Gak taunya bayi yang kecil perempuan itu, yang nggak bisa, masih belum bisa ngomong, itu tiba-tiba berbicara. Jadi ada beberapa yang memang bayi itu berbicara seperti bayinya Masyidah, terus bayinya Jurayj, dan juga Nabi Allah Isa. Itu 3 bayi yang berbicara itu. Ada mengatakan ada 1 bayi lagi yang dikisahkan, bayi tadi itu bayi yang berbicara kepada ibunya dengan mengatakan, saya tidak mau jadi itu, saya tidak mau jadi orang laki seperti itu, saya tidak mau jadi orang laki seperti itu, tapi saya mau jadi orang laki yang fakir itu. Ibunya kaget. Itu insya Allah nantilah setelah tahu kok ceritanya itu. Ya, cerita Fir'aun tentang Didi kok. Ya, subhanallah, si putrinya Masyidah tadi tiba-tiba berbicara, wahai ibuku, jangan takut karena kita ada di jalan yang hak. Nggak tahunya nggak pakai lama sudah minyak tadi dimasuki oleh putrinya dan Masyidah dan putrinya. Bau daripada daging tadi itu yang dimasak itu sama Fir'aun, itu adalah menjadi bau yang harum ketika baginda Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, beliau mencium itu bau. Ternyata baunya Masyidah. Nah, lalu beranjaklah itu yang namanya Nabi Musa itu dirawat oleh Asia, ya. Apa dalam ayat Al-Qur'anul Karim, bukankah apa bahasa Arab itu? Walidan, lupa saya. Ya. Bukankah kamu, saya nurabbika walidan. Bukankah kamu waktu masih kecil saya rawat wahai Musa, kata Fir'aun. Tapi nggak mau tahu Nabi Musa dalam jalan yang hak, ya hak. Lalu kemudian awal bidayah atau permulaan daripada Nabi Musa itu menjadi nabi ketika ada daripada suku Bani Israel dan Kipti tukaran Nabi Musa itu delok loh, ditarik yang Kipti tadi. Puak, sampai ketika ditarik atau dilerai itu, si Kipti yang tak lain adalah pasukannya Fir'aun mati. Subhanallah, yang dibela Bani Israel lapor. Dia dibela Nabi Musa ini lapor. Makanya Bani Israel Yahudi ini modelannya. Nah, dibela malah lapor. Terus dibilang, lo kan lapor. Wahai Musa, jangan marah. Apa kamu mau membunuh saya, katanya. Kata si Bani Israel tadi itu. Nggak taunya Nabi Musa dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Ini kejar yang pertama, kejaran itu Nabi Musa ini dikejar balik-balik. Salah satunya ini kejaran pertama, nanti kejaran yang kedua itu yang membelah lautan, Laut Merah. Subhanallah, Nabi Musa lari dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun tadi. Begitu lari Nabi Allah Musa ke negeri yang namanya negeri Madian. Sampai waduh, dikejar waduh. Sampai keluar Mesir sana, sampai ke negeri Madian. Nabi Musa ini bingung, ya apa, aku ini apa yang harus saya lakukan, saya ini nggak bawa apa-apa dan lain sebagainya. Nabi Allah Musa doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Subhanallah, Nabi Musa pas duduk-duduk ada sumur, dan sumur itu banyak orang, dan yang subhanallah orangnya laki semuanya. Di situ ada 2 orang perempuan yang nunggu orang laki-laki ini pergi supaya bisa ngambil air. Tapi wong lanang-lanang ini nggak pergi-pergi dari sumur tadi. Didatangi oleh Nabi Musa. Kalian berdua ngapain? Oh, saya mau ngambil air, katanya, di sumur. Tapi banyak orang laki-laki, saya malu.
Iki zaman biyen iku ngerti isi, nek saiki ditrobos wae ambek wedok-wedok saiki. Pakai lanang-lanang, nek sombong ngerti jodohku nang rono. Ngono. Tapi tapi ini lain ya. Malu saya. Ya sudah saya yang anu. Saya ngambilkan. Diambilkan air untuk dua perempuan itu untuk memberikan gembala tadi, air minum untuk gembala tadi. Perempuan kedua tadi itu akhirnya pulang. Dan laporlah kepada bapaknya. Dan konon dikatakan bapaknya itu adalah Nabiullah Syuaib. Nabiullah Syuaib. Karena itu negerinya juga negeri Nabiullah Syuaib, Madian. Lalu kemudian si kakak atau si adik berbicara, wahai ayahku, ini begini saya dibantu orang laki. Mana orang lakinya itu? Ya jenenge nabi yang ngerti, nek iki nabi sisan. Wah, iki nabi. Tapi itu Nabi Musa belum dilantik jadi nabi itu masih. Ya, tapi nanti kata Syuaib itu Nabi Musa masih muda, masih remaja lah. Kata Nabi Allah Syuaib, kalau kamu mau, kamu saya kasih kerjaan. Dan kamu saya kawinkan dengan salah satu daripada putriku katanya. Dikasih pekerjaan selama 10 tahun, Ashrah Hijaj, 10 tahun. Sampai disempurnakan menjadi 11 atau 10 tahun. Setelah 10 tahun kerja dan jadi mantu, subhanallah ya. Berkat doa tadi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, ya oleh kerjaan, ya oleh jodoh. Itu manfaat daripada doa tersebut. Saya kawin ojo kakan bojo iku kok ya. Nah, tidak apa-apa karena fakir itu mungkin itu tujuan Allah SWT untuk Nabi Musa. Tapi kalau kita membaca apapun kekurangan kita insya Allah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah subhanallah Nabi Allah Musa selesai itu balik. Ya, konon ketika kembali baru Nabi Allah Musa mendengarkan yang namanya wahyu. Setelah mendengarkan wahyu salah satunya itu keluarkan tanganmu wahai Musa dari jaybika, dari kantongmu itu akan keluar cahaya. Dan di beberapa ayat-ayat yang ayat-ayat atau tanda-tanda tersebut adalah tanda-tanda untuk ketika akan menemui Fir'aun. Termasuk di zaman Nabi Musa itu ono hujan kodok. Ya apa kan? Ada hujan darah, hujan kodok dan lain sebagainya. Hah? Itu. Ya. Dan beberapa dan 6 ayat atau 6 tanda-tanda yang besar yang insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ini karena ini tidak kerasa sudah jam 9 ya, tadi juga hujan agak terlambat terus ada tahlil ya. Salah kulihal ya. Insyaallah akan kita sampaikan 6 tanda daripada ketika Nabi Allah Musa. Dan ini Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa ini akhirnya nanti berdua ini. Siapa yang Nabi dahulu? Nabi Musa. Setelah itu Harun. Ternyata diangkatnya Nabi Harun menjadi seorang nabi. Di situ ada orang yang hasud, orang yang iri. Siapa itu? Namanya Korun. Korun iri. Aku ini lebih pinter. Aku ini lebih pinter katanya. Saya lebih pinter, lebih cerdas dan lain sebagainya. Memang Korun cerdas. Konon dikatakan sampai Fir'aun itu utang ambil Korun. Fir'aun itu utang ambil Korun sampai seperti itu. Saking kayanya dan lain sebagainya. Akhirnya Korun minta didoakan supaya menjadi yang orang yang kaya. Kalau Nabi sepupunya Musa Korun itu, dia mengatakan kalau Nabi Harun kamu jadi dianggap Nabi Musa itu nepotisme. Ya, mentang-mentang dulur dewe diangkat. Aku itu sepupumu, aku lebih pinter. Terus kau jadi apa kata Nabi? Kamu minta apa? Doakan saya supaya saya menjadi orang yang paling kaya se-Mesir. Wah ditungakno. Subhanallah dadi wong paling oke. Ya, jadi Korun ya setengah OKB lah, orang kaya baru. Saking sugih ini membawa kunci gudangnya itu konon 40 ekor unta. Gak kunci tok apa mana isi ini. Iku kunci tok apa mana isi ini. Dan lain sebagainya dan banyak kisah-kisah daripada Nabi Musa yang insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam.
Bisawab. Fadila Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa وأهل بيت جمعين ثم إلى رسالنا محمد صلى الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي سيدنا أبو علي وقد رباني وقد صمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني جميع أولياء الله في غامض علم الله ثم إلى رسالة الجد محمد زنع عبد الرحمن وأصولهم وفروعهم ونتصور حسن ثم إلى الحاج محمد أنيس وفروعهم ما الحج علي حسن بن حج داقر حج نجمة حج سنتون وحج ميدرة بنت حج خمسة حج سنة حج سمع حج خمسة كادم من وطيان يا رب حج مجيب حج خمسة أصولهم وفروعهم ما أنت سلام بنا بكم من نسبنا وسبنا شيخ العظم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين الحمد لله تغشوا بالرحمة ومغفرة وتقبل دعوة وعجل بجود حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع قدرا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى لم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Namanya siapa? Siapa? Suparman. وجميع أموات أهل دائرة هذه أن الله يتغشى برحمة وفلا يختمنا خير وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Yang mau bertanya silahkan. Bismillah. Misalkan orang habis datang ziarah kayak sore Kamis malam Jumat kayak gitu, dia kan masih punya wudhu, apakah atau mengantar orang mati kayak gitu, habis sholat itu cukup cuci aja atau ngambil wudhu lagi? Oh, orang yang habis mengantar jenazah dan lain sebagainya, dia dalam keadaan wudhu, apakah setelah pemakaman terus wudhu lagi ya gitu? Ya, misalkan kan udah mepet dengan waktu mau sholat atau masuk rumah. Iya, tidak wajib wudhu karena itu bukan termasuk yang membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu sudah jelas ya, seperti misalnya memegang kemaluan, baru ketemu keluar sesuatu dari dua lubang, memegang perempuan ya, dan lain sebagainya. Jadi itu mengantar jenazah dan lain sebagainya tidak wudhu. Apakah perlu mencuci? Enggak perlu. Orang yang dikubur itu jenazahnya ya suci kok. Ya. Kecuali kalau dia ke pemakaman, lalu pemakaman tersebut pemakaman yang biasa digali. Kan ada pemakaman itu yang kalau jenazah sudah banyak, mayit kuburan akeh kok digali lagi, ditumpuk jenazah yang lain sebagainya. Nah itu pasirnya itu bisa membawa najis karena ada bekas-bekas daripada
jenazah yang sebelumnya yang sudah hancur tadi itu. Jadi cuci tok, nggak cuci saja, nggak perlu sampai wudhu. Hah? Oh, sawannya dah, karena sawannya. Ya itu yang sawan bukan yang besar, tapi yang kecil, bayi nanti. Guru ya Allah, tak ketok guru. Ya apa kok sampai tak ketok. Tak tahu Bu ya. Kesini Bu ya. Fadal, mungkin ada yang tanya lagi, silahkan. Bismillah. Bu ya, kalau hadir di acara apa orang sekarang apa Natal itu diundang makan tapi tidak mengucapkan apa termasuk merayakan. Ini kalau menurutnya Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, datangnya itu termasuk merayakan. Jadi ketika diundang itu gak perlu datang. Nek tambah ngucap nama nek wah wis pas wis. Berarti fix sudah, itu merayakan benar itu sudah. Kesing cinta sampai kesipul itu. Termasuk inti rosat. Kan kebanyakan kalau terus yang non muslim kan mesti ngajak makan gitu. Oh ya. Kalau nggak ada juga kitanya juga nggak enak terus kalau satu kemana. Nah ya, repot memang, tapi ya datang aja tapi tidak usah pakai makan-makannya atau merayakan apa, ucapkan lah. Bil Mustafa Rasuli. Ini dah apa mau? Apa? Nanti malam, nah nanti malam. Besok di dalam aja ya. Kemarin banjir bandangnya dari mana? Nggak dikondisikan Bu ya sama Bu. Hah? Di situ. Lengah. Satu Biasanya standby. Itu jadi sampai banjir. Ya, sapu diadek nang ya. siapa Bu? Hah? Loh, enggak, katanya kayak sapu itu di ngadepkan atas ini, enggak hujan ya? Masih berambang. Kasih berapa? Ada tawasulnya ada. Supaya tidak hujan itu ada tawasulnya. Tapi tidak usah lah. Ya, kadang-kadang orang kita kepingin tidak hujan, tapi orang lain ya kepingin hujan. Apa Mbah Mun apa yang baca?
Kiai Maimun Zubair, Mbah Mun. Apa tabat apa itu? Itu tabat ya ada abi lahab wa tab apa gitu. Itu supaya hujannya mandek. Enggak apa-apa lah. Di sini ya. Tapi masuk mana enggak? Kurang sedikit. Hmm? Kalau terus itu kurang sedikit. Masuknya? Masuk apa? Masuk sini. Ini dulu anu kan? Apa dinaikkan lagi rumah ini ya? Dulu dinaikin. Dulu udah ini masih Berarti sudah berapa kali? Karena ngeliatnya dari jendela ini. gara-gara yang itu yang ditinggiin tuh yang sebelah sana. Jalanan yang sebelah sana. Kan juga pernah banjir sebelumnya. Itu ditinggiin banjir terus di sana. Iya. Saya mungkin nggak nyentang. Hah? Saya mungkin langsung. Oh iya.